Hi team, good morning everyone. Can I me? Yes. Yeah. So yesterday we have started practical oriented Linux commands. So basic some commands we have learned. So that is first command we have discussed is PWD. Then we have discussed about LS. PWD is nothing but print working directory where you are currently where you are, and LS means list. It will show the list of files and directories, and also it will show the hidden files, and also it will show the entry structure, and also it will show the index number, and also it will show the full format list. It has 7 columns. Okay, the column 1 indicates the file permissions, and the second column indicates the number of links to the file. Third and fourth indicates the owner and group. Okay, and the fifth column indicates size. Sixth column indicates timestamp. Seventh is the name of the file or directory. Okay. So then we have discussed how to create a files. How to create a files using 4 methods. Using cat and using touch, using VI and nano. We have seen. In VI, we have 3 modes we have seen. Okay. Command mode, extended command mode. Okay. Insert mode. We have seen that. Okay. We have seen the example also. Okay, so that's what we completed yesterday. Now we'll see the how to create a directory selected. Okay, and how to create multiple directories at a time, and how to create nested. Nested means directory within a directory. Folder lo sub folder మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా విండోస్ లో సేమ్ అలాగే అన్నమాట దట్ కాల్ నెస్టెడ్. ఓకే, సో దిస్ 3 విల్ సీ నౌ. ఓకే, ఫర్ దట్ ఏం చేయాలి మీరు వీ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద AWS కన్సోల్, and then we need to start that, select that instance, and we need to start that instance, and after that we need to connect through git terminal. Got it? Yeah. Okay, I have been connected. This is my terminal. So to create a directory mkdir, okay, swiss 1. Okay, if I want to create multiple directories, mkdir swiss 2, then swiss 3. In this way, we can create multiple directories. You can less you can give, we can see the list related to directories. Okay. So then next, I need to create nested directories. So, okay. So mkdir -p option we need to use. Okay. Then swiss 4 slash swiss 5 slash swiss 6. But outcome will see only swiss 4. Okay, type ls will see only the swiss 4. Where is 5 and 6? Yeah, inside 4 it will be there. So how to navigate to that, we'll learn. So this is about creation of directories, and now we are now discussing about navigation of directories. So navigation means your cd, then the path of the directory, that path or directory name. Okay, and to change directory one level back. అంటే ఇప్పుడు నేను డైరెక్టరీలో వెళ్ళి మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకో డైరెక్టరీ వెళ్ళి దాంట్లో ఇంకో డైరెక్టరీ వెళ్ళాను. అక్కడి నుంచి ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రావాలి. అంటే ఇప్పుడు DR1, DR2, DR3, DR3లో ఉన్నాను. 3 నుంచి 2కి రావాలనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద కమాండ్. అండ్ కంప్లీట్గా 2 లెవెల్స్ బ్యాక్. 1 లెవెల్ బ్యాక్ అంటే 2 లెవెల్స్ బ్యాక్ రావాలంటేనేమో CD // అంటే 2 లెవెల్స్ బ్యాక్. అలా అని చెప్పి 3 లెవెల్స్ అట్లా లేవండి. 1 and 2, 1 and 2. అలా కాకుండా మీరు కంప్లీట్గా 5th డైరెక్టరీలో ఉన్నారు. 5th డైరెక్టరీ డైరెక్ట్గా ఇప్పుడున్న డైరెక్టరీ కరెంట్ DR1కి రావు డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో దానికి ఏంటంటే టైప్ CD. వీ నీడ్ టు టైప్ CD స్పేస్ హైఫన్, ఇది కాదు ఇది CD ఆర్ CD టిల్డ్ సింబల్.
ఇదేంటంటే మీరు లాస్ట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే మీరు ఏ డైరెక్టరీలో వర్క్ చేశారు లాస్ట్ ప్రీవియస్లీ, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇదన్నమాట. ప్లస్ ఆ డైరెక్టరీకి నావిగేట్ అయిపోతుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, దెన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గట్టుగా ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడ నావిగేట్ అయిపోతుంది. సో లెట్స్ సి దీస్ థింగ్స్. Okay, so I'm going to navigate to Swiss 4 CD అని చెప్పేసి ఏ డైరెక్టరీలో నావిగేట్ అవ్వాలనుకుంటారో ఆ డైరెక్టరీ నేమ్. ఒకవేళ డైరెక్టరీ అనేది వేరే ఏదైనా పాత్లో ఉంటే ఆ కంప్లీట్ పాత్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీ నుంచి బయటికి రావాలి. ఐ హావ్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్టరీ, ఐ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్టరీ. బిఫోర్ దట్ యూ టైప్ ls we have Swiss 5, మళ్ళీ దీంట్లోకి వెళ్తే Swiss 6 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీ Swiss 4 అనే డైరెక్టరీ నుంచి బయటికి రావాలంటే cd స్పేస్ 2 డాట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు 2 లెవెల్స్ బ్యాక్ చూద్దాం. 2 లెవెల్స్ బ్యాక్ చూసేదానికి సో Swiss 4, ఓకే, దెన్ అగైన్ నావిగేట్ టు Swiss 5. ls కొడితే ఇప్పుడు మనకి Swiss 5 కనిపిస్తుంది. నావిగేట్ టు ద డైరెక్టరీ Swiss 5, type ls Swiss 6. So navigate to that directory. Then type ls, nothing will be there. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, 6లో ఉన్నాను. 6 నుంచి 4కి రావాలి అంటే 2 లెవెల్స్ బ్యాక్. 1 లెవెల్ బ్యాక్ అంటే cd స్పేస్ 2 డాట్స్. 2 లెవెల్స్ బ్యాక్ అంటే cd స్పేస్ 2 డాట్స్ స్లాష్ 2 డాట్స్ ఎంటర్. వచ్చేసానా, Swiss 4కి వచ్చేసానా. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ ప్రీవియస్లీ ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను, ఐ వాంట్ టు సీ దట్ వన్. సో cd సేస్ హైఫన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాను, 6లో ఉన్నాను. నేను Swiss 6 అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాను లాస్ట్. సో అక్కడికి వెళ్తుందా లేదా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, ప్లస్ ఆ డైరెక్టరీ నావిగేట్ అవుతుంది. చూడండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది లాస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది, ప్లస్ ఆ డైరెక్టరీకి నావిగేట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. దెన్ ఆ డైరెక్టరీలోకి వచ్చేసాం. కరెక్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ గా ఓన్లీ రూట్ కి రావాలి డైరెక్ట్. ఓకే, జస్ట్ టైప్ సిడి, దట్స్ ఇట్. వచ్చిందంటే అన్ని పోయినాయి, ఓన్లీ రూట్ కాడే ఉంది. సో ఈ విధమైన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ అవసరం ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మనకి మైండ్ లో గుర్తుండిపోవాలన్నమాట. ఇవన్నీ సింపుల్ కమాండ్స్, అంత పెద్ద పర్టికులర్ కూడా కాదు, చాలా సింపుల్ కమాండ్స్ కాబట్టి ప్రాక్టికల్ గా చేస్తూ ఉంటే గుర్తుంటాయి. ఇవన్నీ బేసిక్ ప్రీ రిక్విజైట్ అవుతుంది అక్కడ మన డెవోస్ చెప్పుకునేటప్పుడు. ఓకే, సో we have seen creation of directories, navigation of directories. Now we'll see remove a file or directory. ఇప్పటిదాకా మనం క్రియేషన్స్ చూసాం, ఫైల్ కావచ్చు, డైరెక్టరీ కావచ్చు. బట్ ఇప్పుడు రిమూవ్ కూడా చూడాలి. హౌ టు రిమూవ్ ఏ ఫైల్ ఆర్ ఏ డైరెక్టరీ ఇన్ లైనక్స్ త్రూ కమాండ్స్. ఓకే, సింపుల్ గా ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేయాలంటే rm ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో ఒకవేళ టు రిమూవ్ ఎంప్టీ డైరెక్టరీ, ఒకవేళ ఎంప్టీ డైరెక్టరీ డిలీట్ చేయాలంటే rmdir డైరెక్టరీ నేమ్. ఒకవేళ టు రిమూవ్ డైరెక్టరీ రికర్సివ్లీ అండ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ, వీటి గురించి నేను చెప్తాను, వెయిట్. ఓకే, సో లెట్ సి, చూద్దాం. ప్రాక్టికల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ls లో నాకు ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద ఫైల్. సో rm f4, దెన్ టైప్ ls, ఇట్ హాస్ బీన్ డిలీటెడ్. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ టు డిలీట్ rmdir, ఓకే, Swiss 4 అనే డైరెక్టరీని డిలీట్ చేస్తున్నాం, బట్ అది డిలీట్ అవ్వలేదు. వై, ఎనీ రీజన్, ఎనీ గెస్ చెప్పగలరా ఎందుకు డిలీట్ అవ్వలేదు Swiss 4 అనేది అనే డైరెక్టరీ? సో ఫెయిల్ టు రిమూవ్ అని ఉంది, ఫెయిల్ టు రిమూవ్ Swiss 4. అక్కడ హింట్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి, డైరెక్టరీ ఈజ్ నాట్ ఇన్. ఎందుకంటే ఆ డైరెక్టరీలో ఇంకో 2 డైరెక్టరీలు ఉన్నాయి. ఎంప్టీ డైరెక్టరీని డైరెక్ట్ గా డిలీట్ చేయొచ్చు, కానీ
ఆ డైరెక్టరీలో ఇంకో వేరే ఇంకా ఫైల్స్ కానీ ఫైల్స్ అయినా సరే ఇంకేదైనా ఉంటే డైరెక్ట్ గా డిలీట్ చేయలేము అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంప్టీ డైరెక్టరీ డిలీట్ చేద్దాం. సో స్విచ్ 1 లో ఎంప్టీ డైరెక్టరీ అది డిలీట్ అయిపోతుంది. ఎల్ఎస్ కొట్టండి, మీకు అది డైరెక్ట్ కనిపించదు. ఇప్పుడు నేను స్విచ్ 4 ని డిలీట్ చేయాలను, కంటెంట్ ఉన్నప్పటికీ ఫైల్స్ ఉన్నా కంటెంట్ ఉన్నా ఏదున్నా డిలీట్ చేయాలంటే సో అది రికర్సివ్లీ అండ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అంటే ఆర్ఎం స్పేస్ ఐఫన్ ఆర్ఎఫ్. ఆర్ మీన్స్ రికర్సివ్, ఎఫ్ మీన్స్ ఫోర్స్ఫుల్లీ, దెన్ డైరెక్టరీ నేమ్. ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్. నౌ డిలీట్ అవుతుంది. ఓకేనా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంప్టీ డైరెక్టరీకి డైరెక్టరీ విత్ ఎనీ ఫైల్ ఆర్ ఎనీ డైరెక్టరీ ఏదైనా ఉంటే అది డిలీట్ చేయాలంటే ఆర్ఎం స్పేస్ ఐఫన్ ఆర్ఎఫ్. సో ఇది రిమూవ్, ఒక డైరెక్టరీని కానీ ఒక ఫైల్ కానీ రిమూవ్ చేసే విధానం ఇది. నెక్స్ట్, కాపీ. హౌ టు కాపీంగ్ ఎ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఒక ఫైల్ని కానీ డైరెక్టరీ కానీ కాపీ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ కాపీ అంటే టు రీప్లేస్ ఫ్రమ్ వన్ ఫైల్ కంటెంట్ టు అనదర్ ఫైల్. ఒక ఫైల్ యొక్క కంటెంట్ ఇంకొక ఫైల్కి పంపించాలి. ఫైల్ కంటెంట్ F1 అనే ఫైల్లో కంటెంట్ ఉంది, F2లో ఒక కంటెంట్ ఉంది. సో రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్ అవుతుంది. సో మనం చూసినప్పుడు క్యాట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం అంటే ఆల్రెడీ కొత్త ఫైల్ కానీ న్యూ ఫైల్ కంటెంట్ ఓల్డ్ ఫైల్ కంటెంట్ ఉంటుంది, ఈ రెండు అక్కడికి వస్తాయి. ఇప్పుడేంటి, కంప్లీట్గా రీప్లేస్, ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్ రీప్లేస్ అయిపోతుంది. సో అది చూద్దాం. అండ్ దెన్ టు కాపీ ఏ ఫైల్ టు డైరెక్టరీ. ఒక ఫైల్ని డైరెక్టరీకి కాపీ చేయాలి. సిపి ఏ ఫైల్ అండ్ డెస్టినేషన్ డైరెక్టరీ పాత్. అంటే ఆ డైరెక్టరీ ఏ పాత్ ఉంటే ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఫైల్ డైరెక్ట్ గా అందులో కాపీ అయిపోతుంది. బయట కూడా ఉంటుంది, అక్కడ డైరెక్టరీలో కూడా ఉంటుందండి. ఓకే, తర్వాత ఒక డైరెక్టరీని ఇంకో డైరెక్టరీలో పంపించడం. ఒక డైరెక్టరీ ఉంది, ఆ డైరెక్టరీ ఇంకో డైరెక్టరీలో కాపీ చేయాలి. అప్పుడు సిపి స్పేస్ ఐఫన్ ఆర్. ఓకే, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి, జస్ట్ వన్స్ ఒకసారి ప్రాక్టికల్ చేస్తే మీకు అర్థం. ఓకే, జస్ట్ సో ఇప్పుడు మనం కాపీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కాపీలో ఫస్ట్ ఏంటంటే కంటెంట్ రీప్లేస్మెంట్. కంటెంట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు రెండు ఫైల్స్ తీసుకుందాం, ఆ రెండు ఫైల్స్ లో కంటెంట్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో మన కంటెంట్ క్యాట్ F1 అంటే ఏమైనా ఉందంటే దీంట్లో F1 ఇస్ దేర్, కంటెంట్ ఉంది. దెన్ F2 నో కంటెంట్, క్యాట్ F3 ఎనీ కంటెంట్, నో కంటెంట్, క్యాట్ F5 ఎనీ కంటెంట్, యా కంటెంట్ దే. సో నేను ఇప్పుడు F1 లో ఉన్న కంటెంట్ F5 లోకి రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇంక F5 లో కనిపించదు, F5 కంటెంట్ కనిపించదు. అది F5 లో ఉన్న కంటెంట్ F1 తో రీప్లేస్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు నాకు PHP ఇస్ ఎ సర్వర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనే కంటెంట్ ఉంది కదా, ఆ కంటెంట్ మొత్తం F5 లో కనిపిస్తుంది, రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఓకే, లెట్ సీ దట్ వన్. సో దాని కమాండ్ ఏంటి, సిపి దెన్ సోర్స్ ఫైల్ పాత్. సోర్స్ ఏంటి మనకి F1. ఈ F1 అనేది వేరే లొకేషన్ లో ఉంటే ఆ పాత్ మొత్తం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఎక్కడికి రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, F5కి రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. డన్. కావాలంటే చూడండి మీరు క్యాట్ F5 అని ఏమొచ్చింది. క్యాట్ F5లో F1 లో ఉన్న కంటెంటే వచ్చేసింది, అంటే F5 లో ఉన్న కంటెంట్ పోయి F1 లో ఉన్న కంటెంట్ రీప్లేస్ అయింది. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు కాపీ ఏ ఫైల్ టు ఏ డైరెక్టరీ. ఒక ఫైల్ ని డైరెక్టరీలోకి కాపీ చేయాలి. దాని కమాండ్ ఏంటి, సిపి సేమ్. ఓకే, సిపి. సో F2 అనే ఫైల్ ని జస్ట్ సెకండ్ టీమ్
Yeah, sorry for the disturbance, guys. Yeah, now ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ని డైరెక్టరీకి కాపీ చేస్తుంది. ఒక ఫైల్ ని డైరెక్టరీకి కాపీ చేస్తుంది అంటే సిపి ద ఫైల్ నేమ్. ఆ ఫైల్ డైరెక్ట్ ఇదే డైరెక్టరీలో నుంచి చేయాలనుకుంటే, ఇదే పాత్రల నుంచి చేయాలనుకుంటే, రూట్ పాత్రల నుంచి చేయాలనుకుంటే ఓకే. కానీ వేరే పాత్ వేరే దాంట్లో ఉన్న పాత్ర ఆ పాత్ కూడా ఇవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, పాత్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సమ్ టైమ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్టరీలోకి ఏంటంటే swiss2 అనే డైరెక్టరీలోకి కాపీ చేస్తుంది. ఓకే, కాపీ కాపీ అయిపోయిందండి. కాపీ అయిందా లేదా అనేది మనం యూనిట్ టెస్ట్. సో దానికి ఏం చేయాలి, swiss2లోకి నావిగేట్ అవ్వాలి. స్విస్ అని ఇచ్చిందా? ఓకే, ఓకే. కాపీ F2 swiss2 స్లాష్ ఇస్తే అది డైరెక్టరీ కింద అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ బి కాపీ. దెన్ యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్. దెన్ ls సి F2 ఫైల్ ఉందా? F2 ఫైల్ బయట కూడా ఉంటుంది, అట్ సేమ్ టైం ఆ డైరెక్టరీలో కూడా ఉంటుంది. కాపీ అయింది, మూవ్ చేయలేని కాపీ చేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకేంటి, ఐ వాంట్ టు కాపీ ఒక డైరెక్టరీ ఇంకో డైరెక్టరీలో కాపీ చేయడం. ఓకే, సో సిడి అనేది బయటకు వచ్చేస్తాను. సో సిపి స్పేస్ -r ఇస్ ఆప్షన్. సో dir3 ని సో swiss3లోకి కాపీ చేస్తుంది. ఓకే, సో navigate to that directory swiss3 ఉంది కదా dir3. in this way we can copy ఇది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి, we'll see that మూవ్ చూద్దాం. మూవ్ ఆర్ రీనేమింగ్ ఏ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, మూవింగ్ ఆర్ రీనేమింగ్ ఏ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. టు మూవ్ ఏ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ టు ఏ డిఫరెంట్ లొకేషన్. అక్కడేం కాపీ చేస్తాం కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా, కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకా బయట ఉంటుందండి, ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మూవ్ సోర్స్ పాత్ అండ్ డెస్టినేషన్ పాత్. అంటే ఇప్పుడు నేను రూట్లో ఉన్నాను, రూట్లో కాకుండా పలానా యూజర్లకు పంపించాలను ఒక ఫైల్ని, సో పంపించుకోవచ్చు అట్లా అనమాట. సో ఎంవి సోర్స్ పాత్ అండ్ డెస్టినేషన్ పాత్. ఒకవేళ ఫైల్ని రీనేమ్ చేయాలన్నప్పుడు, ఫైల్ యూ నీడ్ టు రీనేమ్ ఏ ఫైల్. సో ఎంవి ఓల్డ్ నేమ్ అండ్ న్యూ నేమ్, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రెండు కూడా ఫైల్ రిలేటెడ్. మీ టాస్క్ ఏంటంటే డైరెక్టరీస్ మూవ్ చేయడం చేయండి. డైరెక్టరీస్, హౌ టు రీనేమ్ ఏ డైరెక్టరీ, హౌ టు మూవ్ వన్ డైరెక్టరీ టు అనదర్ డైరెక్టరీ. ఇది మీ టాస్క్. ఓకే, డైలీ టాస్క్ ఉంటుంది అంటే చిన్నదే, మీకు 5 minutes అంతకంటే ఎక్కువ పట్టదు. సో అట్లా టాస్క్లు ఇస్తుంటే కూడా మీకు కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద టాస్క్ as well. So these are related to the file. These are related to the file. Okay, let's see that one. ఒక డిఫరెంట్ లొకేషన్లకి నేను పంపించుకోవాలి. ఓకే, ఆ డిఫరెంట్ లొకేషన్ ఏంటంటే డైరెక్టరీ అనుకోండి, డైరెక్ట్లో పంపించేస్తాను. ఒకవేళ లేదు వేరే యూజర్ల కంటే యూజర్లకు పంపించుకుంటాను. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్ వన్. ఓకే, సో ఎంబీ F7 అనే ఫైల్ని ఓకే swiss3లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ మూవింగ్ టు swiss3 and type ls. there is no fsend file right. ఇంతకుముందు ఇక్కడ fsend కనిపించింది కదా మీకు, రైట్ నౌ హియర్ నో fsend, ఎందుకంటే మూవ్ చేసేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాంట్ టు రీనేమ్ ఎ ఫైల్. సో ఎంబీ f5 ని F7 గా చేంజ్ చేస్తుంది. F5 అయిన ఫైల్ని F7 గా పెడుతున్నాను. దెన్ టైప్ ls. there is no F5 right now. Instead of that F7 will be there. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫైల్ని రీప్లేస్ చేశాను, ఫైల్ని రీనేమ్ చేశాను కదా, మీరు డైరెక్టరీని రీనేమ్ చేయండి.
డైరెక్టరీని రీనేమ్ చేయండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక డైరెక్టరీని ఇంకో డైరెక్టరీలో పంపండి. అది కూడా మూవ్, కాపీ కాదు. నేను కాపీ చేస్తాను, మీరు మూవ్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టాస్క్, యూ కెన్ డూ ఇట్. టాస్క్ సో రీనేమ్ ఏ డైరెక్టరీ, ఒక డైరెక్టరీని రీనేమ్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ యూ నీడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ డైరెక్టరీ టు అనదర్ డైరెక్టరీ. దట్స్ దీనికి కూడా సేమ్. స్విస్ 3లో 3 డైరెక్టరీ ఫైల్సా, డైరెక్టరీసా? ఓకే, పాతివ అట్లా పాతివ. సో ఇవి డైరెక్టరీస్ రిలేటెడ్. ఓకే, డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయడం, డైరెక్టరీకి నావిగేట్ అవ్వడం, డైరెక్టరీ కాపీస్ చేయడం, ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ, లేదంటే మూవ్ చేయడము. ఓకే, ఇలాంటివి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఒకటి టాప్ కమాండ్ ఉంటుందండి. సో ఈ టాప్ కమాండ్ వల్ల ఏంటంటే మన సిస్టంలో ఏ ప్రాసెస్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి, ఏవి రన్ అవుతున్నాయి, అది ఎంత సిపియు ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఎంత మెమరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది, దాని యొక్క ఐడి ఏంటి, ఇవన్నీ మనకి పెడతాయి. రన్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆన్లైన్ లో, అంటే లైవ్ లో మనకి అప్డేట్ అవుతుంది. లైవ్ లో మనకి అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సింపుల్ గా దానికి ఏంటంటే టాప్ అనే కమాండ్ ఇస్తే చాలు. ఓకే, ద టాప్ కమాండ్ డిస్ప్లేస్ ఆల్ ద రన్నింగ్ ప్రాసెసెస్ విత్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే మన సిస్టమ్ లో ఉండే రన్నింగ్ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా చూపెడుతుంది ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యూసేజ్ అండ్ దీని వల్ల యూసేజ్ ఏంటంటే మానిటర్ చేయొచ్చు కదా, సిస్టమ్ ఎంత యూసేజ్ అయింది, దానికి పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని మానిటరింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ మానిటరింగ్ చేస్తే ఏముంది, మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని టాప్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తారు. It is mainly used to detect load on the server by system administrators. Syntax is top. To stop the top command, press Ctrl Z. Press Ctrl Z. Okay, let's see that. Okay, so నేను సింపుల్ గా టాప్ అని ఇస్తున్నాను కమాండ్. చూడండి ఇక్కడ 97 టోటల్, అందులో ఒక్కటి రన్ అవుతుంది అనమాట. 99 స్లీప్ లో ఉన్నాయి, ఏవి కూడా స్టాప్ స్టేట్ లో లేవు, జాంబీస్ ఏం లేవు. అండ్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిపియు చూడండి, మెమరీ 954.1, ఇది ఫ్రీ, ఇంత ఫ్రీ ఉంది, ఇంత యూజ్ అయింది. ఓకే, అండ్ ఇది అవైలబుల్ మెమరీ, బఫర్ అంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఐడి, యూజర్. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిపియు ఇక్కడ చూడండి, అప్డేట్ అవుతుంది చూడండి. ఇది కమాండ్ సిస్టమ్ డే ఉంది కదా, కమాండ్ ఇప్పుడు మారుతుంది, మళ్ళీ టాప్ వచ్చింది. లైనెక్స్ లో ఏమేమి ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి, ఓకే, ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి, దాని ఎంత సిపియు ఆక్యుపై చేసింది, ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై చేసింది, పర్సంటేజ్ లో చూపిస్తుంది, ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, అసలు ఎన్ని రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని స్లీప్ లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ప్లస్ అప్డేట్ అవుతుంది ఎప్పటికప్పుడు, ప్రతి సెకండ్ కి అప్డేట్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్, లైవ్ లో మనకు అప్డేట్ కనబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ హియర్. చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు వేరేది వచ్చింది. ఎవ్రీ మనకి సెకండ్స్ కానీ మినిట్ లో కానీ మనకి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ లైవ్ అప్డేట్ మనం స్టాప్ చేయాలనుకోండి, కంట్రోల్ Z కొడితే మనకి మళ్ళీ సేమ్ మెనూ వచ్చేస్తుంది, root@IP అట్లా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, కంట్రోల్ Z. ఓకే, స్టాప్. ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ Z అని ప్రెస్ చేయగానే స్టాప్ అని వచ్చింది. దెన్ మన యాసిస్ గా మన కర్సర్ అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టాప్ కమాండ్. టాప్ కమాండ్ గురించి అయితే మీరు ఒకటే మీరు చెప్పాల్సింది, ఇట్ ఈస్ అ లైవ్ అప్డేట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్.
And what is the usage of that? Usage అడిగిరు అనుకోండి పిల్ల, it helps us to monitoring system processes. Okay, monitoring system processes. ఏంటంటే నీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందంటే సిపియు మెమరీ, ఓకే, పర్సంటేజ్ లో చూపెడుతుంది, అండ్ హౌ మెనీ ప్రాసెసర్ దేర్, హౌ మెనీ స్లీప్ లో ఉన్నాయి, హౌ మెనీ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి, ఇట్లా అనమాట. సో ఇవన్నీ మనకు మైండ్ లో ఉంటే వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా దాని మీద మనం ఈజీగా అని చెప్పచ్చు. ఓకే, దట్స్ వాట్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ పిఎస్. పిఎస్ అంటే ప్రాసెస్ స్టేటస్ అండి. పిఎస్ అంటే ప్రాసెస్ స్టేటస్. సో దీనికి టాప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, టాప్ ఏమో లైవ్ లో అప్డేట్ అవుతుంటుంది, బట్ ఇది లైవ్ లో అప్డేట్ అవ్వదు. సో కరెక్ట్ గా మీరు పిఎస్ అని ఎంటర్ కొట్టే టైంలో కరెక్ట్ గా అక్కడ ఏది ఉందో అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి మనకు పెడుతున్నాను, కానీ ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వదు. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అది. ఓకే, సో పిఎస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వ్యూ కరెంట్లీ రన్నింగ్ ప్రాసెసెస్ ఆన్ ద సిస్టమ్. It helps us to determine which process is doing what in our system, how much memory it is using, how much CPU space it occupies, user ID, CPU space, user ID, command name, etc. సింపుల్ గా సింటాక్స్ పిఎస్ అని అంటే, పిఎస్ అని ఇస్తే మనకి 4 కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఒకటి ప్రాసెస్ ఐడి, ఒకటి టీటీవై అంటే టైప్, టర్మినల్ టైప్. టీటీవై అంటే టర్మినల్ టైప్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ టైమ్. Timestamp tells how much time is used by the CPU to run the process. ఆ ప్రాసెస్, ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవ్వడానికి CPU ఎంత టైం తీసుకుంది. సిఎండి అంటే కరెంట్ కమాండ్ ఏంటి. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. చూడండి, మనది లేటెస్ట్ కమాండ్ ఇది పిఎస్. దీనికి ఎంత టైం తీసుకుందంటే 0. CPU టైం, CPU ఎంత టైం తీసుకుంది. దీనికంటే ముందు మనం టాప్ వాడాం, దీనికంటే ముందు బ్యాష్ చూడు, ఇవన్నీ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా కాకుండా ఇంకొంచెం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విల్ సీ దట్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి పిఎస్ స్పేస్ -EF. ఈ అంటే డిస్ప్లేస్ ఆల్ ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనకి 4 వచ్చినాయి కదా, అప్పుడు ఫుల్ ఫార్మాట్ లిస్ట్. మనకి ఏదైతే లిస్ట్ లో మన 7 కాలమ్స్ వచ్చినాయి చూసారా, అట్లా ఫుల్ ఫార్మాట్ లిస్ట్ లో వస్తుంది అన్నమాట. ఈ అంటే ఎఫ్ అంటే డిస్ప్లేస్ ఫుల్ ఫార్మాట్ లిస్ట్. ఈ అంటే ఇప్పుడు 4 ప్రాసెస్లే చూపించినాయి రన్నింగ్, కాబట్టి అన్ని ప్రాసెస్ చూపిస్తాయి, ఆల్ ప్రాసెస్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. చూడండి, అన్ని ప్రాసెస్లు చూపించినాయి, అన్ని ఆల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫుల్ ఫార్మాట్ లిస్ట్. ఇంతమంది ఇది యుఐడి లేదు ఇక్కడ, యుఐడి పీపీఐడి లేదు, పీపీఐడి ఎస్ టైం. ఓకే, తర్వాత టైం ఇది ఆల్రెడీ ఉంది. సో కొన్ని ఎక్స్ట్రా కూడా వచ్చినాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ అంటే పిఎస్ స్పేస్ -EF అంటే, ఈ అంటేనేమో అన్ని ప్రాసెస్లు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, నార్మల్ పిఎస్ ఇస్తే ఓన్లీ రన్నింగ్ ఏజ్ పెడుతుంది. ఓకే, సో ఎఫ్ అంటే ఫుల్ ఫార్మాట్ లిస్ట్ కనబడుతుంది. సో రెండు కలిపి ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో with this we have completed some commands here. Now we are moving forward to file permissions. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నిన్న, ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఆ కాలం ఒకటి నేను ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అప్పుడు చెప్తానని చెప్పాను. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్ టుడేస్ క్లాస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్? ఎవరికేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? మధుకుమార్, హరి, మణి, Options. యా, ఓకే. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫైల్ పర్మిషన్స్ రియల్ వరల్డ్ లో మనం చేసేటప్పుడు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ వన్. సో ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ఆన్ 3 levels. ఒకటి ఓనర్ ఆర్ యూజర్ లెవెల్, ఇంకొకటి గ్రూప్ లెవెల్, ఇంకొకటి అదర్స్ లెవెల్. ఓకే, 3 levels ఉంటాయి. ఏంటి ఆ 3 levels అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. సే డి అనేది అంటే డైరెక్ట్ వదిలేసేయండి. సో ఫస్ట్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ త్రీ నేను హైలైట్ చేశాను, అది ఫస్ట్ 3. RWX అనేది కదా, అది ఓనర్ అన్నట్టు.
that is owner. And second E3, A3 అనేది గ్రూప్ అండ్ నెక్స్ట్ 3 అనేది అదర్స్. అంటే పర్టికులర్ ఫైల్ ఓనర్ కి ఎలాంటి యాక్సెస్ ఉంది, గ్రూప్ కి ఎలాంటి యాక్సెస్ ఉంది, అదర్స్ కి ఎలాంటి యాక్సెస్ ఉంది. చూడండి, ఒకవేళ నేను ఫైలే చూస్తే ఇక్కడ సి ఓనర్ కి ఓన్లీ రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఐఫోన్ అని ఉంది, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు. ఆర్ అంటే రీడ్, డబ్ల్యూ అంటే రైట్, ఎక్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్. అంటే ఫైల్ కి ఓనర్ కి రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఉంది. అదర్స్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్. అదర్స్ అంటే గ్రూప్ కి, అంటే ఆ ఫైల్ గ్రూప్ లో ఉంది, బట్ ఆ ఫైల్ ఓన్లీ రీడింగ్ పర్మిషనే ఉంది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేది చెప్తాను నేను, బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేది. ఓకే, రైట్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కానీ గ్రూప్ లో వాళ్ళకి లేదు, గ్రూప్ లో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి లేదు. అండ్ దెన్ అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ కూడా ఓన్లీ రీడే, వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు, రీడే చేస్తారు, రైట్ కూడా చేయలేదు. ఓకే, అలా పర్మిషన్స్ డిఫాల్ట్ గా ఉన్నాయి. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓనర్, గ్రూప్, అదర్స్. డి అంటే డైరెక్టరీ, సింపుల్ ఐఫోన్ అంటే ఇట్స్ అ ఫైల్. సో యాక్సెస్ మోడ్స్ ఆర్ 3 types. ఓనర్ లెవెల్ యాక్సెస్ మోడ్ లో మళ్ళీ 3 ఉంటాయి. దట్ ఈస్ రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. రైట్ అని అనొచ్చు, ఎడిట్ అని అనొచ్చు, డిలీట్ అయినా అనొచ్చు, అపెండ్ ఆర్ అనొచ్చు. ఎక్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ రన్, రెండిట్లో ఏదైనా అనొచ్చు. గ్రూప్ కూడా సేమ్ ఇవే ఉంటాయి, అదర్స్ కూడా ఇవే ఉంటాయి. ఈ పర్మిషన్స్ మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం, మన అవసరాన్ని బట్టి మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మన అవసరాన్ని బట్టి గ్రూప్ కి రీడ్ రైట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది మనం చేంజ్ చేస్తుంటాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి పర్మిషన్స్ 2 types ఉన్నాయి. మళ్ళీ పర్మిషన్స్, ఇది లెవెల్స్ మోడ్స్. ఓకే, సో ఈ లెవెల్స్ అండ్ మోడ్స్ ని మనము 2 types లో డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఒకటి సింబాలిక్ అండ్ ఇంకోటి అబ్సల్యూట్. సింబాలిక్ అండ్ అబ్సల్యూట్ చూద్దాం. సింబాలిక్ ఈ రోజు చూద్దాము. అబ్సల్యూట్ అండ్ యూజర్ అండ్ గ్రూప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది రేపటి క్లాసులో మనం చూద్దాం. రేపటికి అయిపోతుంది కంప్లీట్. Say permissions can be set on any file or directory by 2 methods. మనం ఏదైతే పర్మిషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఓనర్, గ్రూప్, అదర్స్ అండ్ యాక్సెస్ మోడ్స్ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్, ఇవి 2 methods లో మనం సెట్ చేయొచ్చు అనమాట, ఒక ఫైల్ కి కానీ డైరెక్టరీ కానీ. ఓకే, ఆ 2 methods ఏంటి? సింబాలిక్ మెథడ్, యుజిఓ అంటారు. యు అంటే ఓనర్ ఆర్ యూజర్, జి మీన్స్ గ్రూప్, ఓ మీన్స్ అదర్స్. యు మీన్స్ ఓనర్ ఆర్ యూజర్, జి మీన్స్ గ్రూప్, ఓ మీన్స్ అదర్స్. అండ్ అబ్సల్యూట్ మెథడ్ అంటే నెంబర్స్. ఓకే, సింబాలిక్ మెథడ్ అంటేనేమో మన ఏబిసిడీలు ఉంటాయి కదా, ఆ టైప్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అలా కాకుండా అబ్సల్యూట్ మెథడ్ అంటే నెంబర్స్, అంటే 1 2 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, నెంబర్స్ తోని ఎక్కువ మన రియల్ వరల్డ్ యూజ్ చేస్తే అబ్సల్యూట్ మెథడ్, నాట్ సింబాలిక్ మెథడ్. ఓకే, సింబాలిక్ మెథడ్ అంటే అబ్సల్యూట్ మెథడ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది. సో సింబాలిక్ మెథడ్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూసాం. ఓకే, నా విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సింబాలిక్ మెథడ్ సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఒక 5 examples ఉంటాయి. విల్ సీ దోస్ 5 examples. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. ఐ వాంట్ టు అసైన్ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ టు ద ఫైల్. ఏంటి? యూజర్ కేమో ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ కావాలి, గ్రూప్ కేమో ఆర్డబ్ల్యూ మాత్రమే ఉండాలి, ఆర్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉండాలి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు అది. ఇప్పుడు మీ మేనేజర్ మీకు అట్లా ఇచ్చాడు, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఓకే, chmod చేంజ్ మాడిఫికేషన్ అనొచ్చు, చేంజ్ మోడ్ అని కూడా అనొచ్చు. యు అంటే యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్, కామా జి ఈక్వల్ టు ఆర్డబ్ల్యూ, కామా ఓ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఏ ఫైల్ మీ మేనేజర్ ఏ ఫైల్ చెప్తే ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ. గాట్ ఇట్? సో మనం చూద్దాం. ఓకే, chmod అంటే చేంజ్ మోడ్, అంటే ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద పర్మిషన్స్ అకార్డింగ్ టు మై రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ మై మేనేజర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. సో ఇప్పుడు నేను F1 ఫైల్ తీసుకుంటాను. ఐ వాంట్ టేకింగ్ దట్ F1 ఫైల్.
సో chmod, ఓకే, chmod u equal to rwx. సో ఇంతకుముందు ఏముందండి, ఓన్లీ rw ఉంది. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను rwx గా, కామా g ఈక్వల్ టు రీడ్ రైట్, ఓన్లీ రీడే ఉంది, ఇప్పుడు రీడ్ రైట్, కామా అదర్స్ is equal to only read, and then which file name f1. కలర్ కూడా మారుతుందండి మనకి, ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు చేంజ్ టు ద గ్రీన్ కలర్. చేంజ్ అయింది, చేంజ్ అయిందా లేదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సేమ్ అగైన్ ఎల్ స్పేస్ -l, ఓకే, పర్టికులర్ ఫైల్ కాబట్టి ఆ ఫైల్ చూడండి చేంజ్ అయిందండి. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ చూడండి, అక్కడ rwx లేదు కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు x వచ్చింది, ఇక్కడ r మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ rw వచ్చింది, అండ్ ఇక్కడ r ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ అది కలర్ కూడా చేంజ్ చేయండి ఫైల్ది. ఇట్లా పర్మిషన్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ chmod, చేంజ్ మోడ్ అంటున్నాం. ఓకే, గట్ ఇట్. ఇది నా ఎగ్జాంపుల్. అట్లా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, విల్ డిస్కస్ దట్. ఓకే, I want to assign full permissions to the file. అంటే ఓనర్ అంటే యూజర్ కి, గ్రూప్ కి, అదర్స్ కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకో. అంటే రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్, గ్రూప్ కి కూడా రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్, అంటే అదర్స్ కూడా రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్, అందరికి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో దానికి సింపుల్ గా chmod ugo equal to rwx. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే u equal to rwx, g equal to rwx, o equal to rwx అని అవసరం లేదు, అందరికి అన్నాడు కాబట్టి సింపుల్ గా ugo equal to rwx అని ఇవ్వండి. ఓకే, ఇలాంటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారనే మళ్ళీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సింపుల్ చూడటానికి సింపులే కానీ మనకు ఐడియా రావాలి. సో అన్ని రాసే బదులు యూజీవీ wx రాస్తే అన్నిటికీ అప్లై అవుతుంది కదా అనేది రావాలి. సో లెట్ సీ దట్ వన్. chmod ugo equal to rwx, దెన్ ఫైల్ నేమ్ f అనే ఇస్తున్నాను, మీ ఇష్టం ఫైల్ నేమ్ ఏదని ఇవ్వచ్చు. కావాలంటే ls-l f1. చూడండి ఫుల్ పర్మిషన్స్ వచ్చాయా. ఓకే, సో అలా అనమాట ఫుల్ పర్మిషన్స్. సో విల్ సీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. setting full permissions to other users, others కి. ఓకే, అదర్స్ కి ఇప్పుడు నేను ఫుల్ పర్మిషన్, ఓన్లీ అదర్స్ కి, వేరే ఎవరు కాదు, ఓన్లీ అదర్స్ కి నేను ఫుల్ పర్మిషన్స్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో జస్ట్ o equal to rwx, chmod o equal to rwx, దెన్ ఫైల్ నేమ్ f2 అనుకుందాం. చూడండి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఓన్లీ అదర్స్ కి. సో ఎగ్జాంపుల్ 4 కొంచెం ఈక్వల్ ఉంటుంది చూడండి. యాడింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ టు ద యూజర్ గ్రూప్, గ్రూప్ కి ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ గా రీడ్ ఉంటుంది, దానికి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ యాడ్ చేయాలి, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్, ఓన్లీ ఆ గ్రూప్ కే. సో సింపుల్ గా chmod g+x, యాడ్ చేయాలంటేనేమో g+x, అలాగే తీసేయాలన్నప్పుడు మైనస్. సో ఇప్పుడు ప్లస్ చూద్దాం, తర్వాత మైనస్ చూద్దాం. ఓకే, సో మనకి ls-l f1 అనే ఫైల్ ఉంది, దీంట్లో ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను గ్రూప్ లో ఈ పర్మిషన్ తీసేయాలి, ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ తీసేయాలి, సారీ యాడ్ చేయాలి కదా, సారీ యాడింగ్ కదా. సి, సో ఇక్కడ ఐ వాంట్ యాడ్ ఇయర్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్, అది కూడా గ్రూప్ కే కావచ్చు, మీరు ఇంకేదైనా కావచ్చు, అలా ఏదైనా ఓన్లీ గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ కే యాడ్ చేయాలా, అలా ఓనర్ కైనా గ్రూప్ కైనా అదర్స్ కైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, chmod g+x, దెన్ f2 వచ్చిందండి చూడండి. ఓకే, now the last one, example 5. I want to remove read permissions for use.
రీడ్ పర్మిషన్స్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా సరే యూజర్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ ఓనర్. దాని కమాండ్ ఏంటి chmod u-r ఫైల్ నేమ్. చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ అది రిమూవ్ అయిపోయింది రీడ్ పర్మిషన్స్ ఓనర్ కి. సో ఇలా అన్నమాట, ఇలా యాడింగ్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు, అప్లై అన్ని పర్మిషన్స్ అందరికి అప్లై చేయొచ్చు. సో ఈ టైప్స్ లో మనము పర్మిషన్స్ ని అప్లై చేయొచ్చు. అంటే డిఫాల్ట్ ఇచ్చినవి కాకుండా మనం మాడిఫై కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ టుమారో విల్ సీ దట్ అబ్సల్యూట్ మెథడ్. అబ్సల్యూట్ మెథడ్ లో వీ హ్యావ్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత యూమాస్క్ అంటే ఏంటి, తర్వాత అసలు డిఫాల్ట్ గా పర్మిషన్స్ ఎలా వస్తాయి ఫైల్ కానీ డైరెక్ట్లీ కానీ, తర్వాత CH1 అంటే ఓనర్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓనర్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, ఐఎమ్ ద రూట్ యూజర్ కాకుండా నిన్న మీరు చేసినట్టు ఉబుంటు యూజర్ కి కూడా ఉబుంటు ఆ ఫైల్ ఉబుంటు యూజర్ కి ఓనర్ చేయాలి, రూట్ కాకుండా. అది ఎలా చేయొచ్చు, దిస్ వన్. ఓకే, సో వన్స్ ఇది అయిపోతే మనకి దెన్ విల్ హ్యావ్ దట్ యూజర్ అండ్ గ్రూప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రేపటితో అయిపోతుంది. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్? వర్క్ రియల్ టైమ్ లో ఇలానే ఉంటుంది సార్? రియల్ టైమ్ లో వర్క్ ఇలానే ఉంటుందా కమెంట్స్ అని? అంటే మన జనరల్ గా ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఇలాగే ఉంటాయి, మనం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇలాగే ఉంటాయి. అంటే మన డెవాప్స్ కదా, డెవాప్స్ లో ఒక చిన్న పార్ట్ ఇది. డెవాప్స్ దాంట్లో సబ్జెక్ట్ లో ఒక చిన్న పార్ట్ మాత్రమే లైనెక్స్ ఈ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఫైల్ పర్మిషన్స్ చిన్న పార్ట్, బట్ సేమ్ యాజ్ రియల్ వరల్డ్ మనం ఎలా చేస్తామో అలాగే ఉంటుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్? మధుకుమార్, హరి? No questions. ఓకే, రేపు కూడా క్లాస్ ఉందండి సేమ్ టైం. ఓకే, అండ్ సాటర్డే సండే క్లాసెస్ లేవు. దిస్ సాటర్డే అండ్ సండే నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద క్లాసెస్ దిస్ సాటర్డే అండ్ సండే. మండే ఫ్రెష్ గా డెవాప్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. We are going to end these classes tomorrow, Linux classes, and Saturday, Sunday, మీకు టైం ఇస్తున్నాను. సో నాకు కూడా వర్క్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద టైమ్ టు యూ. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కంప్లీట్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ సాటర్డే సండేస్. సో కొంతమంది వర్కింగ్ పీపుల్ కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి, సో ప్లీజ్ కంప్లీట్ ఇట్. అండ్ మండే ఫ్రెష్లీ విల్ స్టార్ట్ విత్ డెవాప్స్. ఓకే, Yeah, okay. yeah, thank you team, thank you. We'll meet tomorrow again at same time.